Good morning, friends. I am Professor B.G. Patil from SS Arts College and TP Science Institute, Sankeshwar, Belgaum district. Today, I am here with multiple choice questions on human rights for BA or BSc second semesters of Rani Chennamma University, Belgavi. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವರುದ್ರೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ BA ಮತ್ತು BSc ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Friends, human rights is a compulsory paper, you know it. When we discuss human rights, one question is given to us and 4 options are given there. We call them multiple choice questions. Today we are going to discuss one full question paper. ಇವತ್ತು ನಾವುಗಳು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 4 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ವುಮೆನ್, minorities, all people physically handicapped. Friends, in yesterday's video we have discussed it. It is applicable to all people. So I have given the answer, solved answer paper is there on the screen. So just you can go through it. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆನಿಮಲ್. ಹೂ ಸೇಡ್ ದಿಸ್? ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಹೂ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆನಿಮಲ್? Whose statement is man is political animal? The options given to us are Herbert Spencer, Edmund Burke, Aristotle, John Locke. The answer is Aristotle. In earlier question it is also repeated. ಮಾನವನು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವಿ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಮಾನವ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಕೊಟ್ಟ ಚಿಂತಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಲಾಕ್. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ is implemented or Magna Carta is passed. The options are 1015, 1215, 1313, 1881. The answer is 1215. Once again the question is repeated here. ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವರ್ಷ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಇರುವ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು 1015, 1215, 1313, 1881. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ 1215. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, the English Bill of Rights gave rights to the Parliament, not to the people. Look at the question. In yesterday's video, when Bill of Rights came into existence, or when the Bill of Rights was passed, it was the question yesterday. Today the question here is from the university, the English Bill of Rights gave rights to the Parliament, not to the people. It says that the Bill of Rights has given the right to the Parliament and not to the people of England. The options are true, false, can't say, such bill was not at all proposed. The answer here is false. The English Bill of Rights ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ವಿನಃ ಜನರಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಸರಿ, ತಪ್ಪು, ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದು, ಈ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. The next question is, Declaration of Independence of 13 states of America was proclaimed on. The question may be like this: America became independent from Britishers, or American colony was declared independent on. There were 13 states when they became independent. The options given to us are
4th July 1776, September 4th 1776, October 9, 1776, none of the above. See, the first two options are confusing. 4th July 1776 and 4th September 1776. My friends, the correct answer is July 4th of 1776, because on that day, United States of America became independent from the Britishers. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದ 13 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಾರಲಾದ ದಿನ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಓದ್ಬೋದು, ಅಮೇರಿಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ದಿನ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಅಮೇರಿಕೆಯ ವಸಾಹತುಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ದಿನ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಜುಲೈ 4 1776, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 1776, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 1776, ಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಜುಲೈ 4 1776 ಅಮೇರಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಜುಲೈ 4 1776. Next question is, the French Declaration of Rights of Man was adopted in the year. Yesterday it was there. We have discussed it. 1789. The French Declaration of Rights of Man was adopted in the year. The options are 1879, 1967, 1789 and 1688. Yesterday we have discussed it. The answer is 1789. The question is repeated. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಫ್ರೆಂಚ್ ಘೋಷಣೆಯಾದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1879, 1967, 1789, 1688 ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ 1789. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಫ್ ಥ್ರೀಫೋಲ್ಡ್. ದೇ ಆರ್. See, the question is, Locke's natural rights were of threefold. In the sense, Locke has given us threefold rights to human beings. They are, the list here is life, security and property, the first one. Second one is property, freedom of speech and security. The third one is life, liberty and property. Last one is none of these. We know that Locke discusses about the life, liberty and property of the individuals. To him, these are the natural rights of human beings. Right to life, right to liberty and right to property are the natural rights of human beings. They are natural rights of human beings. They are natural rights. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಕ್ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು 3 ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ 3 ಪದರಿನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವು? ಒಂದನೆಯದು ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ. ಎರಡನೆಯದು ಆಸ್ತಿ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ. ಮೂರನೆಯದು ಜೀವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನ 3 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳು ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು. ಇವು ಮನುಷ್ಯನ 3 ಪದರಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಆತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The Universal Declaration of Human Rights was signed in the year. So yesterday we have repeated it, we have discussed it. It is 1948. The options are 1958, 1948, 1944, 1950. The option answer is 1948. ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ವರ್ಷ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1958, 1948, 1944, 1950. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ 1948. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, Jean-Jacques Rousseau is a dash philosopher. British, American, Swiss and French. See, the question here is, Jean-Jacques Rousseau is a dash philosopher. My friends, the options are British, American, Swiss and French.
Here there is a little bit confusion and there are two correct answers for it. Rousseau was born in Switzerland but brought up and became famous as a Frenchman. So I have marked here Swiss because by birth he is a Swiss citizen. But even if you mention it as a French philosopher, it is not wrong according to me. ಜೀನ್ ಜಾಕ್ ರೂಸೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದೇಶದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಅಮೇರಿಕನ್, ಸ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್. ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ವಾದ. ಯಾಕಂದರೆ ರೂಸೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಆತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಬರೆದರೂ ಸರಿ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಾದ. ಆದರೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಿಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆತ ಸ್ವಿಸ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1948. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1948. ವಿ ನೋ ದಟ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ UN was established? Yesterday it was there. Yesterday we have discussed. The options are 1950, 1945, 1919, 1942. The correct answer is 1945. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, 1950, 1945, 1990, 1942. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 1945. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, UNO ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್? Which is the headquarters of United Nations? The options are New York, Geneva, Paris, none of these. We know that the headquarters of UN are located in New York, the capital, New York, the city of United States. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಜಿನೇವಾ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇರುವುದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕೆಯ ನಗರವಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ. ಸಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹೂ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೇವರಿ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ? The question is misprinted here. It is to be fought. The printing mistake is here. They have printed it as sought. Who fought for the abolition of slavery in America? The options given are George Washington, Thomas Jefferson, Richard Nixon, Abraham Lincoln. Yesterday we have discussed about it. It was Abraham Lincoln. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಥಾಮಸ್ ಜಾಫರ್ಸನ್, ರಿಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್, ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ 1993. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು 1993ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾಯಿತು? ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಯೆನ್ನಾ, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಿಯೆನ್ನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂಥ ವಿಯೆನ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೇನು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವತ್ತೂ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಟಿಬಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್. The answer is universal. They are applicable to all the people, to the people of the universe. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ, ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್. ಸಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. Yesterday it was there. Democratic countries, communist countries, dictatorship, monarchy. Remember, it is democratic countries. Yesterday we have discussed about it. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ದೇಶ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ,
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. When there is a threat to nation's integrity and when there is emergency, human rights are. See, the question is a bit twisted here. The question is a bit twisted here. The examiner is asking us when the national integrity is threatened. When the national integrity is threatened and emergency is declared in that nation, what about the fate of human rights? That is the question for us. The options given to us: properly protected, human rights are given to citizens; curtailed, none of the above. Remember, we have studied in first semester, when it comes to India, when national emergency is declared under Article 352 of the Indian Constitution, human rights are curtailed. The option is curtailed. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ಬಂದಾಗ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಆದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿತಿಗೊಳಪಡುತ್ತವೆ, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನದ 352ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಿತಿಗೊಳಪಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಮಿತಿಗೊಳಪಡುತ್ತವೆ. Next question is, so it is almost repeated, this 17th question, 18th question. Article 360 of the Indian Constitution is related with, or Article 360 deals with. The options given are state emergency, national emergency, economic emergency, none of the above. I think once again the question is repeated. Yesterday we have discussed it. It is economic emergency. ಸಂವಿಧಾನದ 360ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 360ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು? ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್. Look at the question. Article 17 and Article 19 are same. Once again, the paper setter has failed to give a different question. He has given the same question with a different twist. In the state of national emergency, human rights are. The options are temporarily suspended, permanently suspended, not at all suspended, none of these. Answer to the 17th question is curtailed. Here, temporarily suspended. The option is ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಇದೇನು 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. Right to property in India is, once again it is repeated, yesterday it was there. The options are fundamental right, legal right, economic right, social right. The answer is legal right. It is not a fundamental right, it is a legal right, we know it. ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು: ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, ಕಾಯ್ದೆಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕು. ನಿನ್ನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು. The next question is, which is a vulnerable group? Which is a vulnerable group? Yesterday, once again the question is repeated. Citizens, women and children, men, aristocrats. The answer is women and children. We have discussed about it yesterday. ಯಾವುದು ಅರಕ್ಷಿತ ಗುಂಪು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಮಾನವರು, ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತರ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 is, rights given to women help them. See, the question here is, rights given to women help them to become more powerful than men,
the first option. Second option, more weak than men. Third option is equal to men in all walks of life. Fourth is none of the above. The basic intention, the basic purpose of giving women human rights or human rights to women is to empower them, is to make them strong. They should not be vulnerable, they should be strong. That is why rights are given to them. So the option here is equal to men in all walks of life. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನದಾವೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆಯದು ಇದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವರನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಅಬಲೆ ಇದ್ದವಳನ್ನು ಸಬಲೆ ಮಾಡುವುದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಅಬಲೆ ಇದ್ದವಳನ್ನು ಸಬಲೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 23 ಈಸ್ UNO established Women Rights Commission in. So when Women Rights Commission was established by United Nations? The options are 1947, 1957, 1967, none of the above. Once again it is repeated, it is 1967. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಆಪ್ಷನ್ಸು 1947, 1957, 1967 ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 1967 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 24 ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. 1990, 1980, 1970, none of the above. It is 1990. The answer is 1990. Yesterday we have discussed about it. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 1990, 1980, 1970 ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 1990. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. Mention the amendments that gave reservation for women, SCs and STs in Panchayat Raj institutions. So 22nd, 73rd, 83rd, none of the above. So none of the above is outdated now. 27th amendment, not at all related. 73rd and 74th, as we have discussed in our first semester, 73rd and 74th deal with Panchayat Raj or local self-government. 73rd deal with rural self-governing institutions. 74 deal with urban self-governing institutions. So the question related here is to Panchayat Raj, that is rural self-governing institutions. So the answer is to be 73rd amendment. ಮಹಿಳೆಯರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 2 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು 73, ಇನ್ನೊಂದು 74ನೇದು. 73ನೇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ 74ನೇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 73 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ 74 ನಗರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಮಹಾನಗರ ಸಭೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ 73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇಯರ್ 2001 ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್. ಸಿ, ದ ಇಯರ್ 2001 ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್. ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, minority empowerment, eradication of polio, eradication of AIDS. It is women empowerment. The answer is women empowerment. 2001 is declared as women empowerment year by the United Nations. So the answer is women empowerment. 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಯನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷವೆಂದು ಸಾರಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಪೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಏಡ್ಸ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ವರ್ಷ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಘೋಷಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ. Next 27th question is, when did UNO's General Assembly adopted Declaration for the Rights of Minorities? Or the rights of minorities were adopted by UN when UN adopted the rights of minorities. My rights of minorities are adopted by UN in dash dash year. The options are 1992, 1940, 1930, none of the above. My friends, the answer here is 1992. In 1992, the United Nations General Assembly adopted a declaration for the rights of minorities. So the option is 1992. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು 1992, 1940, 1930 ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಇದು 1992. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 28. ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್? ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ಜೈನ್ಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, SCs. My friends, the marking is a mistake here. In a hurry, the marking is missed here. Buddhists are minorities in India. Jains are minorities in India. Christians are minorities in India. The question is which is not a minority. We have to understand the question. He has not asked which is a minority group. Which is not a minority group? The answer is SCs are not minority in India. Christian, Jains and Buddhists are minorities. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವುದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೌದ್ಧರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಜೈನರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು. ಸೊ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್? So it is a drafting mistake, it is a grammatical mistake. In which year is declared as the year of disabled persons? The question is to be, which year is declared as year of the disabled persons? The options are 1945, 1981, 1991, none of these. Friends, 1981 is declared as the year of disabled persons. 1981 is declared as the year of disabled persons. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲರ ವರ್ಷವೆಂದು ಸಾರಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲರ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 1981. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು 1945, 1981, 1991 ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1981ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲರ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, 30th ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Naturally, it is Part 3, Article 11 to 35. Yesterday it was there. Which article deal with fundamental rights? Now here is which part. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ 1ನೇ ಭಾಗ, 2ನೇ ಭಾಗ, 3ನೇ ಭಾಗ, 4ನೇ ಭಾಗ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 3ನೇ ಭಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೇ ಭಾಗ 11ರಿಂದ 35ರವರೆಗಿನ ವಿಧಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು? See, yesterday the question was terrorism is a threat to. Here he has changed the question. Bombay blast is a threat to. The options are democracy, Maharashtra government, military rule, communists. Yesterday the answer we have given is democracy. Bombay blast is a threat to democracy. So the answer is democracy.
ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಫೋಟವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತಂತಂದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಸ್ಫೋಟವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರಿಯಾಗಿದೆ? ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸೈನಿಕ ಆಡಳಿತ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ. ಬಾಂಬೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ, ಬಾಂಬೆ ಸ್ಫೋಟ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 32. ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್, I think we call it Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. The options are 1995, 2008, 2005, 2010. The answer is 2005. In 2005, Manrega was passed. From 2005, Manrega is implemented. So the option is 2005. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಮನ್ರೇಗಾ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು 1995, 2008, 2005, 2010. ಮಿತ್ರರೇ, 2005ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 2005ರಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ 2005. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ 10th July, 10th August, 10th December, 10th January. Yesterday we have discussed about it. It is 10th December. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ನು 10th July, 10th August, 10th December, 10th January. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಿತ್ತು. ಉತ್ತರ 10ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ 10th December. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34. The Universal Declaration of Human Rights was made in the year. I think in the same question paper it is repeated earlier also it was there. 1948, 1958, 1968, 1960. The answer is 1948. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ವರ್ಷ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನದು ಅಂದರೆ 1948, 1958, 1968, 1960. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 1948. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್? ಇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಂಗನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, KS ಹೆಗಡೆ, PC ಜೈನ್. ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಂಗನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ. Yesterday we have discussed about it. Next question. Which is the headquarters of Indian National Human Rights Commission? Once again it is repeated. Yesterday's question paper it was there. The options are Mussoorie, New Delhi, Kolkata, Bombay. Answer is New Delhi. ಭಾರತದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಮಸೂರಿ, ನವದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ. ಉತ್ತರ ನವದೆಹಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Next question is, National Human Rights Commission of India started its work in the year 1949, 1979, 1993, 1975. It is repeated in yesterday's question paper, it was there. So the answer is 1993. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ಇದು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಡಬೇಕು. ಇದು 1993ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Next, this question is also once again repeated. Yesterday it was there. National Human Rights Commission is an autonomous statutory agency, government body, semi-governmental body, none of these. Yesterday we have discussed about it at length. I have explained why it is autonomous statutory agency. The same is repeated here. It is an autonomous statutory agency. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದು. ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಂಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯೋಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಂಗ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಂಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, who appoints the president and members of the National Human Rights Commission? Yesterday we have discussed at length about it. Once again it is repeated. Who appoints the president and members of the National Human Rights Commission? The options are Prime Minister, President, Speaker, Chief Justice.
My friends, I have given the explanation to this answer yesterday. The answer is President. President appoints the chairman and members of NHRC. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 1995, 1947, 1950, 2005. Friends, the answer is 2005. In 2005, Karnataka State Human Rights Commission was established. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ಇರುವ ಆಪ್ಷನ್ಸು 1995, 1947, 1950, 2005. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 2005. Friends, you might have observed my presentation today, wherein around 12 to 15 questions out of 40, 12 to 15 questions are repeated from yesterday's question paper. Around 5 to 7 questions are repeated from earlier question paper. In the sense, more than 50% of the questions are repeated here. So my friends, if you go through 4 to 5 years question papers, you are going to score out in this paper. So please be careful in referring and studying these questions. ಮಿತ್ರರೇ, ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಉತ್ತರಗಳು ಅವೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ.